Mero Job Career Connect, a radio show at Radio Kantipur, Radio Rashtrako for career enthusiasts and HR professionals. To get information on current job openings, career guide, interview with HR experts, career-related inquiries, live and much more. Brought to you by Mero Job. Aim higher. A very good morning, namaste. Welcome to the show Mero Job Career Connect here on Radio Kantipur, Radio Rashtrako. Yes, this show has been brought to you by Mero Job Aim Higher. म हुँ अलिशा र हरेक मंगलबार ठीक बिहान 9:20 बजेदेखि 10 बजेसम्म यो कार्यक्रम तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ 96.1 मेगाहर्ज 101.8 मेगाहर्ज www.radiokantipur.com मार्फत नेपालमा रोजगारीको अवसर बारे जानकारी, करियर एडभाइस र काउन्सलिङ सम्बन्धी कुराकानी हामी यस कार्यक्रममा गर्छौं। हरेक हप्ता हामीसँग विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका गेस्टहरुसँगको छलफल तपाईमा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ InfoDevelopers Private Limited बाट। InfoDevelopers Private Limited is a software company. It has been providing core banking software and software engineering services. 200 plus projects completed, basically 150 plus professionals and 17 plus years in operation. As an episode, it might excite people who are thinking of building their careers in software and developing sectors. As a हाम्रो guest हुनुहुन्छ Mr. Sagun Dhungana, project manager, training and development at InfoDevelopers Private Limited. Sir, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ. Thank you so very much. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, subject छ. हजुर. Well, InfoDevelopers Private Limited, it's a software company. मैले यसको बारेमा भनि नै सके. यसको बारेमा अझ डिटेलमा हाम्रो श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुस् न. Sure. InfoDevelopers is actually a software company and we work in two verticals. Manu, हाम्रो आफ्नो product पनि छ core banking software मा, जसमा almost 800 plus microfinances and SACCOs cooperatives हरुले use गरिराख्नु भएको छ र त्यसको support and development हामी गर्छौं. अर्को verticals मा चाहिँ we give service software as a service to different government projects. हैन, जस्तै अहिले नागरिक लगानी कोषको वेब बेस एप्लिकेसन हामीले बनाइराखेका छौं and there are a lot more that we are doing intangible with government projects as well. So yes, अलिकति correction भन्दा चाहिँ we are now 180 plus family members within InfoDevelopers and we are growing. So yes, that's pretty much it. हजुर. र vision र mission चाहिँ के रहेको छ हाम्रो InfoDevelopers Private Limited को? All right. The mission, to be precise, our mission is to solve complex problems utilizing the prevailing and leading technology to empower people, business, as well as machines. And vision to create powerful softwares with imagination, leading technology, and machine to work together. Or to be very short, we are committed to solve problems that we think would be more human with the touch of innovation. हजुर. र अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो आईटी सेक्टरमा एकदमै आईटी सेक्टर ठुलो फड्को मारेको छ सर, हैन? एन्ड इट्स अ बुमिङ जब. सो यो तपाईको 13 year of एक्सपिरियन्स पनि छ यो आईटी सेक्टरमा. तपाई 13 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ. कस्तो खालको प्रोग्रेस तपाईले पाउनु भएको छ? Well, we are into very much progress. Jun scenario 13 years back थियो when we started our career, right now the scenario is different. Right? People are getting smarter, they are getting more information, we are getting more exposure, we are trying to get better than the rest of the world. Yes, and we are stepping into competent world. हाम्रो तयारी भन्दा पनि विश्वको कम्पिटिसनको नलेज चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छ. हामी त्यतातिर लागि पनि राखेका छौं, हाम्रो सोच पनि छ. तर the core thing that we might have forgotten is grass level को हाम्रो एक प्रकारको तयारी नै भनौं त्यसलाई. त्यो ग्रास रुट चाहिँ हामीले अलिकति बिर्सिराखेका छौं, तर कम्पिटिसनमा चाहिँ हामी फेरि pretty much on नै छौं. Let's say 10 years back, big data, artificial intelligence were just subjects to learn. Now you have job prospects. There are 100,000 people looking for jobs in AI, and yes, robots are being made. त्यसपछि smart data oriented software solutions are being made. यो चीज परिकल्पनामा थियो सायद, र आज त्यो
हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ सो द्याट इज द सिनारियो वी हेभ इन्भल्भ इन द्याट बिग लिप द्याट हेज अकर्ड विथ इन सफ्टवेयर इन्डस्ट्री हजुर सर अघि हजुरले भन्नुभयो कि हामी कम्पिटिसनमा छौँ विथ द वर्ल्ड हामी कम्पिटिसनमा छौँ तर ग्रासरुट लेभल हामीले बिर्स्यौँ भने भन्नुभयो नि सो ग्रासरुट लेभल भन्नाले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ हामी इन्फर्मेसन यसलाई स्पष्ट चाहिँ कसरी गरौँ भने हामी इन्फर्मेसन दिनलाई वी हेभ सो मच अफ सोसल मिडिया इन्टरनेट तर हाम्रो जुन एकाडेमिक प्रिपरेसन छ त्यसमा हामी एकाडेमिकली वी आर भेरी नाइस तर जुन स्किल सेट चाहिन्छ टु सल्भ द रियल वर्ल्ड प्रब्लम त्यसको लागि चाहिँ हामी केही पनि तयारी गरिराखेका छैनौँ एक्सेप्ट नलेज इट्स लाइक भनौँ न यु हेभ अ कार बट यु डोन्ट हेभ स्टेयरिङ है सो हामीलाई थाहा छ वाट इज बिङ रिक्वायर्ड बट वी आर नट प्र्याक्टिसिङ फ्रम दिस डे अनवर्ड्स कि आफ्टर 5 years चाहिँ वाट्स गोना ह्यापन एन्ड हाउ वी क्यान प्रिपेयर फर द्याट होइन त्यहाँ के आउँदैछ त्यसको लागि हामीले के चिजमा तयारी गर्नुपर्छ हाम्रो कल्चर हाम्रो भ्याल्युजहरू कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो चिजको लागि हामी तयारी गरिरहेको छैनौँ तर नलेजेबल छौँ वी क्यान टक अबाउट एआई but basically if somebody asks what actually is AI then we cannot go deeper very limited of us within Nepal भनौँ न they have got a good knowledge of AI हजुर हजुर सो लाइक हामीले हाम्रो सिचुएसन हेरेर चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ग्रासरुट लेभललाई चाहिँ फलो गर्न सक्छौँ होइन डेफिनेटली प्रिपरेसन एन्ड रिसर्च यस सो तपाईँले ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हजुरको डेजिग्नेसनमा चाहिँ मिस्टर सगुन ढुङ्गाना प्रोजेक्ट म्यानेजर ब्राकेटमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एट InfoDevelopers प्राइभेट लिमिटेड भनेर चाहिँ मैले यसरी पनि तपाईँको डेजिग्नेसन पाएँ होइन सो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा हजुर के कुराहरू इन्भल्भ रहेको छ हजुर यसमा चाहिँ जस्तै मिसनमा हामीले भनेका थियौँ वी आर मच मोर टेन्जिबल विथ ह्युमन एन्ड इनोभेसन सो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इज बेसिकली कस्तो छ भने वेल द डोमेन द्याट वी वर्क द कोर ब्याङ्किङ सिस्टम्स अर एनी सफ्टवेयर्स द्याट वी डेलिभर सबैजनालाई त्यो डोमेनको नलेज नहुन सक्छ सो वाट वी इन्टेन्ड टु डु इन InfoDevelopers is we intend to train the people first, get them into the domain, make them comfortable, give them the skills that they are that is required to deliver our domain of the softwares. Then we actually develop a manpower ready to work with InfoDevelopers. So that involves training, that involves incubations as well. And training ma feri both inside and outside. So we are tied up with a few of the colleges in Kathmandu. So we are giving trainings to the students, skill trainings. Yes, and we develop them as a software engineers. Then we bring them to the job so that they can enjoy their career. सो अहिले InfoDevelopers प्राइभेट लिमिटेडमा कुनै लाइभ जब भ्याकेन्सिज छन् डेफिनेटली हामीसँग अहिले लाइन अफ भ्याकेन्सिजहरू छन् त्यसको लागि हामीले मेरो जबमा पनि भ्याकेन्सिजहरू पोस्ट गरेका छौँ जस्तै हाम्रो चाहिँ नन टेक्निकलमा मार्केटिङ त्यसपछि भनौँ न टेक्निकलमा चाहिँ डाटा बेसमा काम गर्ने मान्छे जस्तै रहेर PHPमा होइन कोडिङ राइटर well those themes ma kaam गर्ने मान्छे yes we are definitely looking for those type of people सर अब यो क्याटेगोरीमा जसले चाहिँ भ्याकेन्सी अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिएर अप्लाई गर्नु भन्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट त कम्पनीको छ तर आफ्नो प्रिपरेसनको लागि देयर आर लट अफ ट्रेनिङ फेसिलिटिज इभन मक क्लासेस अनलाइन क्लासेस द्याट दे क्यान प्रिपेयर देमसेल्फ सो अलिकति युद्धमा आउनु अगाडि आफ्नो हात हतियार बनाएर आउनु भयो भने द्याट वुड बी इजी फर अस because we know what we will give them to make them prepare for the job. But if they come in a bit of with a preparation apart from academia, I think we'll tune up. Okay, so InfoDevelopers Private Limited को job vacancy तपाईं check गर्न चाहनुहुन्छ भने merojob.com मा जानुस् त्यसपछि त्यहाँ तपाईले by organization अथवा by job category अथवा all job मा तपाईले InfoDevelopers Private Limited type गर्नुभयो र search गर्नुभयो भने तपाईले option पाउन सक्नुहुन्छ apply गर्न सक्नुहुन्छ merojob.com मार्फत निशुल्क apply गर्न सक्नुहुन्छ register गर्नु भएको छैन Merojob मा भने एकदमै मजाले easily तपाईले merojob.com मा जानुस् yes right hand side मा तपाईले login को साथै register पनि देख्न सक्नुहुन्छ register गर्न सक्नुहुन्छ फ्री निशुल्क register गर्न सक्नुहुन्छ register गरिसक्नु भएको छ भने टाइम एन्ड अगेन तपाईले लगिन गर्नुभयो चेक गर्न सक्नुहुन्छ merojob.com on that note अहिले पालो भएको छ हाम्रो यो कार्यक्रममा कमर्शियल ब्रेकको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको
Mero Job Career Connect, the radio show at Radio Kantipur, Radio Rashtriya for career enthusiasts and HR professionals. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Welcome back one more time. Mero Job Career Connect. सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा म हुँ अलिशा and this show has been brought to you by Mero Job Aim Higher. हरेक महिना हरेक मङ्गलबार तपाईँ बिहान 9:20 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर सगुन ढुङ्गाना, प्रोजेक्ट म्यानेजर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एट InfoDevelopers प्राइभेट लिमिटेड. सर वेलकम ब्याक अगेन. Thank you. हजुर, मेरो जबको कुराकानी गरौँ सर. प्रिन्ट मिडिया र अनलाइन जब पोर्टलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले मेरो जबबाट पनि धेरै अहिले भर्खर पनि मैले चेक गरिसकेँ 2 वटा हाम्रो जब भ्याकेन्सिज रहेको छ मार्केटिङ अफिसर र मिड लेभल PHP डेभलपर्सको. सो वाइ डिड यु चुज अनलाइन जब पोर्टल सर? Online job portal I choose I think that's a clever question to ask because we know the generation that are moving into digital and paperless भनौँ न सबैजनालाई पकेटमै जब आएको they like that actually. So मेरो जबसँग पनि हाम्रो चाहिँ रिलेसनशिप त्यस्तै नै छ भनौँ. We believe how they work, how their team is executing, and we think their outreach is better compared to other job portals. And yes, we have been benefited. हजुर, कस्तो खालको सर्भिसहरू लिइराख्नु भएको छ र सो फार तपाईँको एक्सपिरियन्स मेरो जबसँग कोलाबोरेसन गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स कस्तो छ सर? Merojob.com चाहिँ भनौँ it's been भनौँ न 2 years हाम्रो सँगै नै हिँडिरहेको छौँ. We are collaborating and हाम्रो कुनै पनि भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्न छ डिपार्टमेन्टले, the first thing we do is we just draft the description and give it to Merojobs. Well, basically the way Merojob work and the team that works in Merojob needs a big hand because they are really cool, right? First thing, because I might have missed few of the part where posting the job. And they just come up with this brilliant idea and just add it up intangible with the job placement. So that makes our job easier working with any other job portal companies that does our jobs as well. So अहिलेसम्मको अनुभवमा भन्दा मेरो जबबाट हामीलाई जति पनि सिभीजहरू आएको छ, जति पनि इन्ट्रेस्टहरू देखाइएको छ, that has been very nice. सबै रेलिभेन्ट जब्सहरू, रेलिभेन्ट पिपल्सहरू भनौँ न इन्ट्रेस्टेड एन्ड भेरी मच ट्यान्जिबल विथ हाम्रो जब रिक्वायरमेन्ट्स को सिभिजहरू चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ मेरो जबबाट. सो ओभरअल वी आर भेरी मच सेटिस्फाइड. सो सर, वाट इज अ करियर इन IT सेक्टर? यो IT सेक्टरमा कस्तो खालको करियर इन्भल्भ हुन्छ र अपर्च्युनिटी भन्नै पर्दैन, धेरै अपर्च्युनिटी रहेको छ क्रिएटर डेभलपर्सहरूको लागि. यसको बारेमा अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न. ओके, हाम्रो IT इन्डस्ट्री त अब ग्रुमिङ नै छ भन्छन् हैन. म भन्छन् किन भनिरहेको छु, I'll explain you that. किनभने I've been into IT for 13 years and there are a lot of professionals who have been here for decades. है, they've done their jobs pretty much. हामीले अहिले धेरै automationsमा पनि आइसक्यौँ. गभर्नमेन्ट्सहरू, ब्याङ्क्सहरू, things are changing, people are going paperless, mobile based सल्युसन्सहरूमा गइसकेको छ. तर यो जुन ट्रान्सफर्मेसन छ नि, यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दा IT इज भेरी फ्रेजाइल एन्ड भेरी मच डिपेन्डेन्ट एरिया भयो के. आफैमा चाहिँ भेरी मच इन्टिग्रेटेड छ, उसको धेरै नै हायरार्कीहरू छन् आइटीमा स्पेसिफिक सब्जेक्टमा. तर यस्तो डिपेन्डेन्सी छ कि आइटीमा सोसियल फ्याक्टर्सहरू, पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू, एक्सिडेन्टल फ्याक्टर्सहरू, इभन भनौँ न एजुकेसनल फ्याक्टर्सहरूले पनि इफेक्ट गर्छ आइटीलाई. सो हामी आइटीमा प्रोस्पेक्ट छ भन्छौँ, तर अघिकै क्वेसनमा वी डोन्ट डु रिसर्च अन वाट इज द प्रोस्पेक्ट. के चाहिँ छ त? कम्प्युटर नै बनाउने इज आइटी? वेल, वी डोन्ट थिङ्क सो. कोडिङ मात्रै गर्ने आइटी? वेल, वी डोन्ट थिङ्क सो. बिकज आइटी बुझ्नलाई चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने 2015 को अर्थक्वेकमा when we were shaking, I never भनौँ न पछि गएर हेर्दा I never saw anybody posted हुन्छ नि उसको एक्टिभिटीमा चाहिँ feeling shaky. So we ran for life. We ran for life. And nothing came in front of us but life. So IT is a medium that can save life, or can be used to save millions of life. अब त्यसको कुन चाहिँ डोमेन
राम्ररी चलिराखेको छ कुन डोमेनमा बढी डिमान्ड्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ कुन डिमान्डमा कुन जेनरमा चाहिँ बढी डिमान्ड्सहरू छ त्यो चिज चाहिँ हामीले बुझिदिनु पर्यो द्याट्स वाइ वी आर एकाडेमिकली रेडी अब नेपालमा आइटी को प्रोस्पेक्ट त छ यस छ अब इफ आई आस्क यु अ क्वेसन कि केमा चाहिँ छ then we go dot. Yes. We go dot. It shouldn't be like that. होइन it should be very much specific on कि नेपालमा आइटी सेक्टरको यो चिजमा लेट्स बे हामी अहिले कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा अटोमेसनमा लाँदैछौँ गभर्मेन्ट अफिसेसलाई अटोमेसनमा लाँदैछौँ दोज आर स्पेसिफिक एरिनाज we are not yet into robotics त्यस्तो कोरमा जान सकेको छैनौँ but IT does involve robotic as well so मेरो विचारमा चाहिँ भनौँ न नेपालमा प्रोस्पेक्ट चाहिँ एकदमै हाई छ डिमान्ड पनि छ तर if we look into the opportunity then we have better option to create opportunity than the present opportunity that we can grab हजुर केमा छ भन्ने चाहिँ हामीले स्पेसिफिक भएर भन्नुस् yes we need to do research on that that's why there are so much of social media so much of internet so we need to see where we are driven yes that will make a lot of sense हजुर सर अघि तपाईले भन्नुभयो कि हामी कम्पिटिसनमा छौं तर रिसर्च गर्ने बानी हामीमा कम छ भन्नुभयो सो सर यो हिसाबमा चाहिँ अब तपाईको कम्पनीमा इन्फोडेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडमा कामको लागि एम्प्लोइ खोज्दाखेरि त्यो स्किल डिफरेन्स को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि केपेबल स्किल म्यान पावर पाउन कतिको गाह्रो सहज छ well that is another very very challenging question you just asked me हामी इन्फोडेभलपर्स मात्रै नभएर नेपालमा सबै आइटी सेक्टरमा चाहिँ तपाईले अघि भर्खर भन्नुभयो कि आइटीमा एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ बट आइटीमा भ्याकेन्सीज पनि त्यतिकै छ सो देयर इज अ ग्याप वी आर नट फाइन्डिङ the right people right? So when we find a right people we don't ask them if they are proficient in any technical subject what we intend to do is we try to find out कि उहाँको सिक्ने इच्छा क्षमता कति छ स्वाभाविक हो सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन बेसिक चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है सो उहाँको सिक्ने क्षमता राम्रो छ उहाँलाई सिक्न एकदमै इच्छा छ भने that's the right person for us to hire we train them and we get them into the job तर यहाँ कस्तो पनि हुन्छ भने we post a job in Mero Jobs then somebody sends us a CV without subject without any salutation just a CV and those type of practice is 50% okay? So I'm afraid we might be losing some of the best human resources so you don't tell us about yourself how we gonna know what you are capable of doing right so यस्तो चीजहरुले चाहिँ हामीलाई राइट पर्सन खोज्नलाई पनि समस्या दिइराखेको छ अनि well I think we need to mention this we have a very unhealthy competition regarding अब रिसोर्स नभएपछि त अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि हुन्छ सो अनहेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो भने अलिकति स्किल लेभल अप हुन साथै उलाई चाहिँ ड्र्याग गर्ने तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ देयर इज अ ह्युज प्रब्लम दैट वी आर फेसिङ So how do we stop it like हामीले प्रब्लम त देख्यौं हैन तर तपाईले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसलाई स्टप गर्नको लागि तपाईलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ what do you think would be the best thing to do yes best thing to do is to re-educate भन्छु म जस्तै एकाडेमियाबाट हामीले एकदम बेस्ट एजुकेसन पाउँछौं नेपालको एजुकेसन मोडल जसले पनि राम्रो छ भन्छ राइट बट when people come to InfoDeveloper we try to re-educate them हामी institution मोडलमा विश्वास गर्छौं so that हामीले ट्रेन गर्दा नै we intend to teach them कि profiling is way much more important than maybe financial needs because if your profile is high after 5-10 years you will reach somewhere so they need to aim higher with the right skill sets so we tend to teach them that thus say I mean InfoDevelopers ma we are opening our own library we are now very shortly हामी आफ्नो रिसर्च पेपर भनौं न रिसर्च पेपर त नभनौं papers something like research paper but very much just है abstract को रूपमा मात्रै भए पनि हामी आफ्नो ब्लगमा उहाँहरुको चाहिँ त्यो पेपरहरु पब्लिश गर्ने आफ्नो नै एउटा जर्नल्स को जस्तो चाहिँ ब्लग क्रिएट गरिराखेका छौं and very soon we are practicing that किनभने उहाँहरुको दिमागमा जे छ
उहाँहरू जे क्यापेबल हुनुहुन्छ यदि उहाँहरूले त्यो चिज कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने नेक्स्ट जेनेरेसन माइट पिक अप फ्रम द्याट राइट भेरी पोइन्ट रेफरेन्स जस्तै yes and next person can start from that point okay so we try to map the process हैन the progress how we can go further and यो सबै चिज हामी स्टाफहरुसँग भनौं हाम्रो मेम्बर्सहरुसँग we sit down every time we iterate this we iterate about project management we iterate about what new technology is coming what is the requirement what is the new technology doing so I think यो छ नि collaboration त्यसपछि क्रिएटिभिटी क्रिटिकल थिंकिङ यो अनि कम्युनिकेसन फोर सीजमा हामी भेरी मच फोकस्ड भएको भएर आई थिंक हामीले कुनै पनि नयाँ हायर गरिसकेपछि उहाँलाई फ्युचर रेडी गर्नको लागि चाहिँ वी आर डुइङ प्रिटी मच आइडियल थिंग्स हजुर सर वेल हामी यस कमर्शियल ब्रेक तर्फ लाग्ने बेला पनि भइसकेको छ व्हेन वी कम ब्याक हामी मोर इन्टु लाइक करियर काउन्सलिङ करियर सम्बन्धी कुराकानीहरू गर्छौं मेरो जब करियर कनेक्टमा अहिलेको लागि पालो भएको छ कमर्शियल ब्रेकको Mero Job Career Connect, a radio show at Radio Kantipur, Radio Rashiko for career enthusiasts and HR professionals. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Welcome back. That happens to be our last commercial break. Sunday hununcha Mero Job Career Connect on Radio Kantipur, Radio Rashiko. The show has been brought to you by Mero Job Aim Higher. Mahu Alissa ra azko hamro guest hununcha Mr. Sagun Dhungana, Project Manager, Training and Development at InfoDevelopers Private Limited. Well, हामी third section ma छौं र third section ma हामी more of like career सम्बन्धी कुराकानी गर्छौं. Sir, हजुरको 13 year of experience IT sector मा त्यसैगरी तपाई career counseling पनि दिनुहुन्छ, lecturer पनि हुनुहुन्छ, taught programmer पनि हुनुहुन्छ. Sir, what are the exciting and challenging part of working in IT sector? Well, let's begin with the exciting part. आफै IT मा भएपछि क्वेशन सोध्दा नै एक्साइटमेन्ट जस्तो हुने है. So the exciting part is let's make a story. जस्तै हाम्रो मम्मीहरु भनौं हैन हजुरबा हजुरआमाहरु एउटा भिडियो कन्फरेन्स गर्दा कति खुसी हुनुहुन्छ when their loved ones are million and have thousands of miles not millions thousands of miles away from where they live त्यो फोटो आउन साथ what only matters is that what only matters is your loved ones is seen on that screen and technology made it possible right so IT industry ma काम गर्दाको एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ कि whatever technology, whatever complexity is there behind making that video call doesn't bother us, but the happy face that we see in people's face, that does matters. It has a value. Solving world problem should be our major concern, and I think IT industry should focus more on solving the real time problems. जस्तै वर्ल्ड को मा अहिले एक्जिस्टिङ के problems हरु छ त्यो सल्भ गर्दाखेरि जुन मान्छेको मुहारमा खुसी आउँछ नि well that defies everything, the excitement, the reward that we get, and हुन्छ नि I think that sums up exciting part मा चाहिँ हैन. अब च्यालेन्जिङ पार्ट भन्दा चाहिँ हामीले अगाडि यो शोमा अगाडि पनि कुरा गर्यौं देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस दैट वी आर फेसिङ हैन. अनि मेजर च्यालेन्ज चाहिँ अझै पनि म के रिपिट गर्न चाहन्छु भने हामी कलेज डिग्री लिएर जब वर्कफोर्सको लागि बाहिर आउँछौं हामी आफूलाई तयार गरेर आइरहेका छैनौं तर हामीलाई त्यसमा चाहिँ भनौं न काउन्सलिङ नपुगेको हो कि एकाडेमियामा पनि त्यो चाहिँ वर्कआउट नभएको हो कि so lot more things are there that needs to be done in collaboration with academia and the industry that will make the right manpower for IT industry. So yes, it is exciting. IT industry त आफैमा एकदमै एक्साइटिङ छ. एउटा चीज डेभलप हुन्छ त्यसले कतिजना मान्छेहरु खुसी हुन्छन्. It solves a problem, it launches a rocket, हामी मूनमा गयौं, now Mars is on next. So a lot of things happening that is an excitement, that is something we aim for. हजुर सर लाइक सफ्टवेयर डेभलप गर्नुहुन्छ हजुरले हैन. हामीले अगाडि पनि धेरै आईटी सेक्टरबाट आउनु भएको हाम्रो गेस्टहरुसँग कुराकानी गर्यौं र धेरै जनाले के पनि भन्नुभयो भने हामीले सफ्टवेयर डेभलप गर्छौं तर नेपाललाई हैन कि बाहिर विदेशमा पठाउनको लागि बेच्नको लागि चाहिँ हामीले डेभलप गर्छौं किनभने नेपालमा त्यो स्ट्यान्डर्ड जुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने त्यो लेभल चाहिँ भइसकेको छैन भने भन्नुहुन्छ हैन. सो व्हाट डु यु हैव टु सी अन दिस र इन्फोडेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ के छ सफ्टवेयर डेभलप गरेर बाहिर मात्र प्रयोगको लागि पठाइ
चाहिन्छ कि हाम्रो देशको लागि पनि छ ओके InfoDevelopers चाहिँ लास्ट 17 इयर्सदेखि नेपालमै बसेर नेपालीहरूकै लागि सफ्टवेयर बनाएर सपोर्ट गरेर आइरहेको छ सो हामी नेपालमै बस्छौँ हामी नेपालमै डेभलप गर्छौँ नेपालीकै लागि गर्छौँ हजुर हजुर है द्याट इज द कोर हाम्रो स्ट्रेन्थ एउटा हाम्रो कल्चर हाम्रो भ्यालु त्यसबाटै ड्रिभन छ अब नेपालमा सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा बेच्नु भनेको अपर्च्युनिटी हो हैन इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर भनौँ फाइनेन्सियल अनि कम्पिटेन्ट मार्केटमा जाने दोज आर अल अपर्च्युनिटिज एन्ड दोज आर गुड थिङ्स बट नेपालमा हामीलाई यति धेरै भनौँ न रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ जुन ह्युमेनिटेरियन निड्सहरू छ जुन आइटी सेक्टरले रिजल्भ गर्न सक्छ त्यो चिजमा फोकस भएर काम गर्ने संस्थाहरू चाहिँ नेपालमा निकै नै कम भए जस्तै हामी इन्टरनेटमा हेरेर एम हायर गर्न सक्छौँ टेस्लादेखि लिएर एलन मस्कको स्टोरी पढ्न सक्छौँ बट नेपालमा त्यो भनौँ न हाम्रो चाहिँ रुरल एरियामा बसेको मान्छेले एउटा ह्युमिडिटीको मात्रा थाहा पायो भने उसले गर्ने गोलबेडा खेतीबाट हामी कति बेनिफिसियल हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि चुकिरहेको अवस्था छ हैन अनि एक्चुअल निड त यहाँ छ र म अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने आइटी इन्डस्ट्रीमा नेपालको यदि मानौँ कुनै एउटा अल्टिच्युडमा गोलबेडा खेतीमा हामीले कस्तो खेती गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने प्रविधिले पत्ता लगाउन सक्छ र त्यो प्रविधि बनायो भने सिमिलर टोपोलोजी भएका देशहरूमा त्यो प्रोडक्ट त अटोमेटिकली सेल्स गर्न सक्छ हजुर हजुर सो वी हेभ अ भेरी गुड प्लेग्राउन्ड टु प्र्याक्टिस अन अ गुड नोट हैन एन्ड रिजल्भ आवर पिपल्स प्रब्लम फर्स्ट क्या यस then make ready of our population so that भनौँ न हाम्रो स्ट्रेन्थ हाम्रो युथहरूलाई मोटिभेट गर्ने फ्याक्टर्सहरू यहाँ नै बनायौँ भने then only we can target for बाहिरको because we don't know what goes on बाहिर हजुर त्यो बुझ्नलाई नै टेक्स एजेस या सो मलाई चाहिँ बल्ल अहिले अलिकति चित्त बुझ्दो आन्सर चाहिँ मैले पाएँ सो आई रिक्वेस्ट हाम्रो आइटी सेक्टरको साथीहरूलाई पनि नेपालमै हुन्छ नि नेपालको लागि नेपाली कन्टेक्स्टमा मिल्ने खालको सफ्टवेयर बनाउनु भने अभियसली नेपालमा पनि त्यो राम्रोसँग सेल हुन्छ होइन सर ट्रेन्ड कस्तो रहेको छ अहिले आइटी सेक्टरमा र के कुराले चाहिँ आइटी सेक्टरलाई अलिक बढी एफेक्ट गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ अब ट्रेन्ड भन्दा कस्तो ट्रेन्डको कुरा गर्ने लाइक अब अहिले हाम्रो अपर्च्युनिटी धेरै छन् आइटी सेक्टरमा भन्ने कुरा थाहा भइकन पनि हामीसँग हाम्रो प्रोडक्ट्स भनौँ न हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रो म्यान पावर विदेशमा धेरै अब अलि पपुलर हुनुहुन्छ सो यो कुरामा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ओके यो त एकदम समसामयिक विषय हो एभ्री सेकेन्ड हाउसको मान्छे चाहिँ पिआर र सिटिजनसिप लिएर बसेको अवस्था छ अबको 10 वर्षपछि मलाई लाग्छ काठमाडौँ विल मेजरली बिकम ओल्ड एज होम होइन सो आई थिङ्क वी हेभ टु ड्रप आवर जब्स एन्ड गेट इन्टु नर्सिङ जब्स है बिकज सो मच अफ आइडल फ्यामिलीज के अस्ति भर्खरै एउटा नराम्रो घटना सुनियो जहाँ चाहिँ एकजना रेस्पेक्टेड डक्टरलाई कोठाबाट तानेर निकाल्नु पर्यो एन्ड देयर चिल्ड्रेन्स वेयर भनौँ न दे आर डुइङ गुड एन्ड आई हेभ गट प्रिटी ब्याड एक्जाम्पल्स कि छोराछोरी भनौँ अब नासा जस्तो संस्थामा काम गर्ने बट दे कुडन्ट मेक इट वेन देयर प्यारेन्ट्स डाइड होइन हामी सोसाइटीमा बस्छौँ सोसल नर्म्सहरू छ त्यसले गर्दा हामीलाई नेपाली भनेर पहिचान दिएको छ त्यो सफ्टवेयरमा पनि लागू हुन्छ हामी विदेश गएर सधैँ दोस्रो दर्जाकै भएर बस्ने हो त्यहाँ पहिलो दर्जा हुन सकिँदैन कागजमा भइहाल्ला तर हुनै सकिँदैन फर इक्जाम्पल यहाँ कोही भारतीय बङ्गलादेशी कोही काम गर्ने मान्छेलाई आएर रेडियो कान्तिपुरले तपाईँको भोइस राम्रो छ आएर हामी कहाँ काम गर्नुहोस् भनेर डु वी एभर टेक इन्टरभ्यू आई डोन्ट थिङ्क सो दे निड टु स्ट्रगल कम टु अस एन्ड डु द प्रोसेस वेल वर्ल्ड वाइड नै यही हो आफ्नो देशमा अपर्च्युनिटी छ यहाँ जे नै गर्दाखेरि पनि यु हेभ सो मच अफ इज लेट्स पुट आवर ब्रेन टुगेदर टु सल्भ द नेसनल प्रब्लम फर्स्ट इन्टरनेसनल्ली त वी विल ग्रो वी आर डुइङ आवर बेस्ट अनि यसले चाहिँ के गराइदियो भने मेरो विचारमा अर्को चाहिँ पर्सेप्सनको कुरा क्या सोसाइटीमा मेरो छोरा अमेरिकामा छ सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्छ भनेपछि अर्को छिमेकीलाई भाउ नै हुन्छ कि मेरो छोरा चाहिँ अमेरिका जाँदैन लेट्स नट डु दिस जहाँ बसे पनि ग्लोबलाइज छौँ आफू बसेको ठाउँ राम्रो भयो भने आफ्ना भनौँ न आउने सन्ततिहरू राम्रो हुन्छन् दे विल लर्न अ गुड कल्चर एन्ड दे विल फ्लोरिस
हजुर सर स्टुडियोको घडीमा इट्स 9:58 ओन्ली हार्डली हामीसँग 1 मिनट 1.5 मिनट छ सर सो एकदम राम्रो कुराकानीहरू तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुभयो सर एनी करियर एडभाइस युड लाइक टु गिभ हाम्रो जब सिकर्सको लागि टुवर्ड्स द एन्ड यस डेफिनेटली म सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड भएर हामीले चाहिँ कामको खोजी गऱ्यौँ भने कामले तपाईँहरूलाई खोजिराखेको छ होइन जे काम खोज्छौँ त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पढ्ने बुझ्ने अथवा भनौँ हामी जस्ता आइटी प्रोफेसनलसँग आएर सल्लाह लिने काउन्सलिङ लिने गर्नुभयो भने भविष्य उज्जवल छ टेक्निकल फिल्डमा जुनसुकै फिल्डमा भविष्य चाहिँ उज्जवल छ दे क्यान ट्राई फर इट थ्याङ्क यू सो मच सगुन सर एकदमै यो बिहानै एकदमै राम्रो कुराकानी तपाईँसँग भयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि धन्यवाद यति बोल्ने मौका दिनुभयो थ्याङ्क यू सो भेरी मच वेल आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर सगुन ढुङ्गाना प्रोजेक्ट म्यानेजर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एट InfoDevelopers प्राइभेट लिमिटेड विथ द्याट मेरो जब करियर कनेक्टको आजको समय चाहिँ सकिसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा हाम्रो गेस्टलाई वान मोर टाइम थ्याङ्क यू भन्दै म अलिसा बिदा हुन्छु नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर